नमस्कार। आज हूँ नवेम्बर 6 तारिख गुरुवार। आज प्रथम खबर ऐतिहासिक कटक बालीजात्रा उद्घाटित। कार्तिक पूर्णिमा अवसर में ऐतिहासिक कटक बालीजात्रा बुधवार उद्घाटित हो जाइछि। कार्तिक पूर्णिमा अवसर में ऐतिहासिक कटक बालीजात्रा बुधवार उद्घाटित हो जाइछि। एने आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्य अतिथि भाव में जोगदे बालीजात्रा को उद्घाटन करिसंती। एही अवसर में मंत्री सूर्यवंशी सूरज एवं सांसद भर्तृहरि महाताब उपस्थित थिले। बालीजात्रा को उद्घाटन करबा परे मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथि वृंद विभिन्न स्टल परिदर्शन करथिले। प्रथम दिन में बालीजात्रा रे प्रबल भिड़ परिलक्षित होइछि। परवर्ती खबर पारादीप रे हेबो ग्रीन हाइड्रोजन हब। पारादीप बोईत बंदाण उत्सव में मुख्यमंत्री उद्बोधन। राज्य प्रगतिर मुख्यशाला हेउछि पारादीप बंदर। प्राकृतिक बंदर गुड़ी को कार्यक्षम कराजिबो बोली कहिसंती मुख्यमंत्री। बंदर भित्तिक विकास को गुरुत्व दिया जाउछि कहिले मुख्यमंत्री। पारादीप बंदर विकास मूलमंत्र हेबो शिल्प। राज्य को अनेक शिल्प आनी पारिछु बोली कहिसंती मुख्यमंत्री। 1 लाख कोटी कहितलु 1,45,000 कोटी निवेश हेलानी। 40,000 कोटी निवेश रे हेबो ग्रीन हाइड्रोजन हब। खाली वाणिज्य व्यवसाय नुहे पर्यटन शिल्प को विकसित कराजिबो। 80,000 कोटी टंका निवेश रे हेबो नफ्ता क्रैकर प्रोजेक्ट। पारादीप सी बीच हेबो ब्लू फ्लैग बीच। विश्वस्तरीय म्यूजियम तैयारी हेबो। परवर्ती खबर चाषी खुशी खबर। चलित खरीफ ऋतु रे धान क्विंटाल पिछा 69 टंका अधिक पाइबे चाषी। वर्धित एमएसपी अनुसार चाषी को अधिक 69 टंका देवे सरकार। एणिकी 3100 बदल में क्विंटाल पिछा 3169 टंका देवे सरकार। परवर्ती खबर 26 पर विधानसभा शीत अधिवेशन। विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन नवेम्बर 26 पर आरंभ करने को आपाततः स्थिर होइछि। अधिवेशन काल में विभिन्न विभाग पक्षरु आसिथिबा अतिरिक्त सप्लीमेंटरी बजेट प्रस्ताव आगत कराजिबा सहित खर्च दाबी आलोचना हेबो। प्राय मासे धरी शीत अधिवेशन चलिबो बोली अर्थ विभाग प्रतिश्रुति जना पड़िछि। राज्य सरकार अनुमोदन पर खूब शीघ्र विधानसभा पक्षरु उक्त अधिवेशन कार्यसूची जारी हेबो बोली जने वरिष्ठ अधिकारी सूचना दैछंती। परवर्ती खबर राजधानी दुईटी स्थान में बालीजात्रा ट्राफिक रूट चार्ट जारी। नवेम्बर 5 रु 12 तारिख जाए भुवनेश्वर बालीजात्रा। मंचेश्वर ठारे कुआखाई पठारे बालीजात्रा आयोजित होइछि। सेहीपरि भुवनेश्वर बांकुआल रे मध्य बालीजात्रा अनुष्ठित हेउछि। तेणु जनसाधारण सुविधा सुरक्षा एवं यातायात को दृष्टि रखी कमिशनरेट पुलिस पक्षरु ट्राफिक एवं पार्किंग व्यवस्था करा जाइछि। अपराह्न 2टा ठारू भिड़ भांगिबा जाए ट्राफिक कटकणा लागू रहिबो। परवर्ती खबर नुआपड़ा उपनिर्वाचन। आज मुख्यमंत्री प्रचार कार्यक्रम। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पर मुख्यमंत्री प्रचार कार्यक्रम। कोमनारे रोड शो रे जोगदेवे मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई मध्य प्रचार में सामिल रहिबे। पंचमपुर रे साधारण सभा करिवे विष्णुदेव। परवर्ती खबर राहुल को सांघातिक अभियोग। भोट चोरी को नहीं पुणी बोमा पकाइछंती कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। पुणी थरे राहुल गंभीर अभियोग लगाइबा सहित हरियाणा रे 25 लाख रु अधिक फेक भोट होइतिबा दाबी करछंती। से आउरी मध्य कहिछंती हरियाणा रे ब्राजिल रो जने मॉडल 22 थर भोट देइछंती। आउ ई ब्राजिल रो मॉडल भोटो लिस्ट को आसिले केमिति बोली कहिछंती राहुल। परवर्ती खबर प्रयागराज रे बड़ अघटन। कार्तिक पूर्णिमा रे घटिला बड़ अघटन। गंगारे बुड़ पकाइबा पूर्वरु चालीगला जीवन। उत्तर प्रदेश रो मिर्जापुर जिले रे एक बड़ ट्रेन दुर्घटना घटिछि। मिर्जापुर चुनार रेल स्टेशन रे प्राय 4 जन तीर्थयात्री ट्रेन चक्कर कटि मृत्युवरण करथिबा जणा पड़िछि। एही घटना परे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सविशेष सूचना नेबा सह मृतकक शोक संताप परिवार प्रति समवेदना जणाइछंती। एहा सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारी मानकु तुरंत घटनास्थल रे पहुंची रिलीफ कार्य त्वरान्वित करबा पई निर्देश दैछंती। परवर्ती खबर अमेरिका उपरु 24% शुल्क हटाइला चीन। अमेरिकीय सामग्री उपरु 24% शुल्क हटाइला चीन। याहाकु गोटिए वर्ष पई स्थगित रखिबा पई निष्पत्ति निया जाइछि। दक्षिण कोरिया रे चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग एवं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मध्य होइतिबा बैठक परे अमेरिका चीन उपरु 10% शुल्क ह्रास करिथिला। एबे चीन मध्य एक बड़ निष्पत्ति नै अमेरिका को आश्वस्ति देइछि। परवर्ती खबर फिलिपाइन्स रे तांडव रचिला बात्या कलमाएगी। 90 रु अधिक लोकक मृत्यु। फिलिपाइन्स रे भयंकर तोफान बात्या कलमाएगी रचिछि तांडव। बात्या कलमाएगी रचिछि तांडव फल 90 जनकर मृत्यु होइतिबा बेले 26 जन निखोज अछंती। केवल सबु अंचल रे 76 जनकर मृत्यु घटितिबा सूचना मिलिछि। एही बात्या एबे पलबान दीपाड़ को मुहाइछि। फल बात्या प्रभाव वियतनाम उपरे पड़िबो। परवर्ती खबर बिलासपुर ट्रेन दुर्घटना को नहीं आसिला नुआ अपडेट। लोक पायलट मानि नथिले सिग्नाल। छत्तीसगढ़ बिलासपुर ट्रेन दुर्घटना को नहीं आसिला नुआ अपडेट। मालबाई ट्रेन को धक्का देइथिला मेमू पैसेंजर ट्रेन। प्रारंभिक जांच रु जानिबा को मिलिछि सिग्नाल न मानि मालबाई ट्रेन को धक्का देइथिला मेमू ट्रेन।
ଲୋକ ପାଇଲଟ ସିଗ୍ନାଲ ନିୟମକୁ ପାଳନ ନ କରିବାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ରେଳବାଇ କହିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚରେ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଜଣା ପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଲୋକ ପାଇଲଟଙ୍କ ଅସାବଧାନତାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନ୍ୟୁୟର୍କର ମେୟର ହେଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ। ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଜୋହରାନ ମମଦାନୀ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ମେୟର ପଦ ପାଇଁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଜୟ ହେଲେ ଜୋହରାନ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଜୋହରାନ ନ୍ୟୁୟର୍କର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ମୁସଲିମ ମେୟର ହୋଇଛନ୍ତି। 34 ବର୍ଷୀୟ ଜୋହରାନ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ କୁମାଉଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। 34 ବର୍ଷୀୟ ଜୋହରାନ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ କୁମାଉଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମିନେରାଲ ଟ୍ରେନର ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ହେଲା ଲାଇନଚ୍ୟୁତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ମିନେରାଲ ଟ୍ରେନର ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମିନେରାଲ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଏହାର ଆଗଭାଗ ଆକାଶରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ମିନେରାଲ ଭିତରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ MMRDA ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାପାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଦେଶ। ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି IMF ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଧୀମା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଋଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 2025ରେ ବିଶ୍ୱର GDP ଋଣ ଅନୁପାତ 94.7%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ବର୍ଷକ ପୂର୍ବେ 92.4% ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାର ଲୁଇ ଭ୍ୟାଲିରେ କାର୍ଗୋ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍, 7 ମୃତ 11 ଆହତ। ଆମେରିକାର କେଣ୍ଟୁକି ସ୍ଥିତ ଲୁଇ ଭ୍ୟାଲିରେ କାର୍ଗୋ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଛି। UPS କାର୍ଗୋ ପ୍ଲେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି 7 ଜଣ, ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି 11 ଜଣ। ଲୁଇ ଭ୍ୟାଲି ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ କାର୍ଗୋ ପ୍ଲେନ୍ଟି ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ମାତ୍ରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟି ଜଳିଯାଇ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡୁଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। UPS ୱାର୍ଲଡ ପୋର୍ଟରୁ ହୋନୋଲୁଲୁକୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କୋଠା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କନ୍ୟା ବିବାହ ସହାୟତା ଯୋଜନାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ବିବାହ ପାଇଁ 65,000, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ 75,000 ଏବଂ ସାମୂହିକ ବିବାହ ପାଇଁ 85,000 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 15,000 ଏକ ପୃଥକ ରାଶି ଦିଆଯିବ। ଏହି ସହାୟତା ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ପରିବାରର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର SI ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣା। ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିକୁ ଜେରା SI ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତିର ମିଳିଛି ନୂଆ ସୁରାଗ। ବିଜୟନଗରମ ଦୀଘା ମଡ୍ୟୁଲ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ତୃତୀୟ ମଡ୍ୟୁଲର ସୁରାଗ ପାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାର ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଥିଲା। ଶଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରାୟପୁର ମଡ୍ୟୁଲ। ବିଜୟନଗରମ ଦୀଘା ଭଳି ରାୟପୁରଙ୍କୁ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଯାଇଥାନ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ବିହାରରେ ପଡ଼ିବ ଭୋଟ। ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିହାର ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନ। ଆଜି ପଡ଼ିବ ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ। ବିହାରରେ 243 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 121ଟି ଆସନରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। 243 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 121ଟି ଆସନରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ଉଭୟ NDA ଏବଂ ମହାମେଣ୍ଟର ତାରକା ପ୍ରଚାରକମାନେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦମ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ 6ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2175ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ ସମୟ ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାକି 115ଟି ଆସନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତ ଏ ଦଳ ଘୋଷଣା। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଏ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏ ଦଳରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 2 କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଖେଳିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାହୁଲ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହରିୟାଣା ଭୋଟ ଚୋରି ନେଇ ବିଜେପିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ବିଜେପି ନେତା କିରେନ ରିଜିଜୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ପିପିଟି ତିଆରି କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ତାହା ଦେଖାଇ ରାହୁଲ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଭାସିଲା 200 ଫୁଟିଆ
ଫୁଟିଆ ଡଙ୍ଗା 200 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ବୋଇତ ଭସାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ମାଣିତ୍ରୀ ଗ୍ରାମର ମଦନ ମୋହନ ଜିଓ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 200 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ବିଶାଳ ଡଙ୍ଗା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଖରୀରେ ଭସାଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିଲେ ଲୋକେ। ମାଣିତ୍ରୀ ଗ୍ରାମର ମଦନ ମୋହନ ଜିଓ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ପାଖ ପୋଖରୀରେ ଭସାଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ଝିଅଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସହିତ ଉଠାଇଲେ ଫଟୋ। ଆଇସିସି ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 52 ରନରେ ପରାଜିତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅବସରରେ ଝିଅମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା କ୍ରୀଡା ମନୋଭାବ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ମଥା ଟେକିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି। ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଜୋରଦାର ଲଢେଇ ଚାଲିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବୁଧବାର ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ଖରିଆ ରୋଡ ସ୍ଥିତ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଠାରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ନାନକ ଗୁରୁଦେବଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଶିଖ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସରା ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଙ୍କିତ ସିଂଘାଇ, ରମେଶ ଶର୍ମା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ରୋଡ କଂଗ୍ରେସର ମହାକୁମ୍ଭ। ଆଜି କମ୍ପିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆତିଥେୟତା ପାଇଁ ସରକାର ତତ୍ପର। ସଜେଇ ହେଲାଣି ପୁରା ରାଜଧାନୀ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡିଶା 84ତମ ଜାତୀୟ ରୋଡ କଂଗ୍ରେସର ଆୟୋଜକ ସାଜିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ବସି ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନେଇ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରିବେ। 3500ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ନଭେମ୍ବର 6ରୁ 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସଡ଼କ ପରିବହନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ବୁଧବାର ଭାରତର 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆହତ ଜନିତ କାରଣରୁ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ନିୟମିତ ଉପ ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଏହି ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚରେ ପନ୍ତ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିର୍ବାଚନ ପରିଦର୍ଶକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଫର ଡେମୋକ୍ରାସି ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିର୍ବାଚନ ପରିଦର୍ଶକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2025 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ବେଲଜିୟମ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ କଲମ୍ବିଆ ଆଦି 7ଟି ଦେଶର ମୋଟ 14 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତର୍ଜମା କରିବେ। ଏହି ବିଦେଶ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ବିହାରକୁ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ବୋଲି ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା, ଉମା କୁରୁପତିଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ। ଆଇନଜୀବୀ ପିତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପୋଲିସର କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୈକୁଣ୍ଠ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ। କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ କରିଛି ପୋଲିସ। ସାର୍ପ ସୁଟର ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ।